मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामी गलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य।
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनता वनदक्षाः पापहीन जनता वनदक्षाः पापहीन जनता वनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம இப்போ இந்த குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்றதுங்கிறது நானா ஒரு யுக்தியா சொன்னேன். ஹிருதயத்துல காமம் உள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்குள்ள காயத்ரி மந்திரம் பிரவேசிச்சு அந்த உபாசனை பண்ணிட்டான்னா அது சீக்கிரத்தில் சித்தி ஆயிடும். அந்த வால்யத்திலேயே எனக்கு 7 வயசுலேருந்து 16 வயசு 14-15 வயசுல எனக்கு சாமான்யமா லோக விவரங்கிறது தெரியும். அதுக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு காயத்ரி ஆகிட்டு பண்ணி சித்தி பண்ணிட்டான்னா அந்த மந்திர சித்தி அவனுக்கு ஸ்திரமா இருந்துட்டு இருக்கும். 7வது வயசுல கர்ப்பாஷ்டமோ 8வது வயசுலயோ உபநயனம் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் 16 வயசுக்குள்ள ஒரு 5-6 வருஷத்துக்குள்ளாவது கொஞ்சம் காயத்ரி நிச்சயம் ஆவர்த்தி பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சோசராவர்த்தி பண்ணு அப்படின்ட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருந்தான்னா இப்படி தியானம் பண்ணு அப்படி மனசுல நினைச்சதோ இப்படி இருந்து குழந்தைகளாவே இருந்து பண்ணிடுவானோ அந்த அனுகிரகம் முதல்ல கிடைச்சி வரும். கிடைச்ச அனுகிரகம் ஆயுஷ் வரைக்கும் அவனுக்கு பின்னாலேயும் ஒன்றும் பாபங்கள் சமர்ப்பிக்காம சிரமமா இருக்கலாம்ங்கிறது அது ஒரு முக்கிய உத்தேசம். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் ஸ்திரீனா உபநயஸ்தானே விவாகம் மனோபதிட்டு அவளுக்கு லோகத்தினுடைய விவரங்கள்லாம் சித்தத்துக்கு விசாரங்கள் ஏற்படுற வயசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு எல்லாம் பர்த்தா பஜ்யா ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு பிரதான சித்தம் லயிச்சுட்டானா அப்புறம் அவளுக்கு லோக விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பதியனிடத்துல ஒரு ஈஸ்வர பாவனை அப்படியே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக அவளுக்கும் 8வது வயசுலயே ஒரு நமக்கு ஈஸ்வரன் நமக்கு பர்த்தா தான் ஈஸ்வரங்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை ஒரு நோம்போடு உண்டு. குழந்தை மகாராஷ்டிரால மாகால தெரிஞ்சாலும் இந்த நோன்பு வசதி அதிகமா இப்போ தமிழ்நாட்டில் பண்ற நோன்பை காட்டிலும் இந்த தெலுங்கா மகாராஷ்டிரால் மாத்ரா தேசத்தால் அவரில் இன்னும் நோன்பு வசதி. அது சில நோன்புகள்ல கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்பு பரமேஸ்வரனே பத்திட்டு உபாசனை நோன்புகள் உண்டு. கல்யாணம் ஆனதுக்கு வரும் பத்தியே பரமேஸ்வரன்ட்டு மாற்றிக்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நினைவு இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ற ஒரு கிரம பிரகாரம் 8வது வயசுலயே குழந்தைகளுக்கும் கல்யாணம் பண்றதுன்னு அதான் பெரியவாள்லாம் சாஸ்திரத்துல ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தா. ஆனா நம்ம சீனா ஒரு ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு அங்க போயினேன். ரொம்ப பிடிச்சதா இருந்து அதான் நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த மந்திரங்கள் எழுதிய பிரயோகம் சொல்றோமோ இந்த கல்யாணத்துல மந்திரங்கள்லாம் எழுதி நம்ம சொல்லிட்டு வரோமோ அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா அது வேஸ்டினா அந்த பார்த்த உடனே அவளுக்கு என்ன பட்டது இதெல்லாம் வந்து வயசாகி ஒரு 20 வயசு 18 வயசுக்கு மேல இருக்கிற பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவ என்னென்ன சொல்லணுமோ அப்படி இருக்கிற மந்திரங்களா தான் இருக்கு இருக்குங்கிற மந்திரங்கள்லாம். அதனால ஏதோ பின்காலத்துல ஏதோ ஒரு ஆபத்தோ பத்தோ சந்தர்ப்பத்திலேயோ அப்படி ஒரு தர்மசாஸ்திரத்தில் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி
இந்த பழக்கம் இப்படி வந்திருக்கு, குழந்தைகளா கல்யாணம் பண்றதுன்ட்டு. குழந்தைகள்னா கல்யாணத்துக்கு அர்த்தமே கிடையாது. அதனால அவளுக்கு வாஸ்தவமா ஒரு பிரேம புருஷன்னா பிரேமம் ஏற்பட்டு லவ் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேரேஜ், லவ் மேரேஜ் செய்யற மேரேஜ்ங்கிறது. இந்த குழந்தைகளை கொண்டு என்ன மரபாசி கல்யாணம்ங்கிறது நம்ம சாஸ்திரத்துல கிடையாது, வேதத்திலையும் இல்லை. வேதத்தினுடைய மந்திரங்கள்லாம் பார்த்தா அப்படித்தான் அர்த்தம் வருது அப்படின்ட்டு ஏகஸ் மேரேஜுகள் பில்லுன்னா வந்து இப்போ பில்லு அஞ்சல ஒரு புஸ்தகம் இருக்காங்க, ஒரு சில புஸ்தகம் மேரேஜ் ஏகஸ் மேரேஜ் ஒரு புஸ்தகம் ஒன்றும் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கா. அந்த புஸ்தகத்துல இந்த மந்திரங்கள்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த விவாகத்துல 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். அந்த 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். அந்த பிரம்மச்சரியத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவளுடைய ஒரு பிரேமையா வச்சிருக்க ஸ்திரீ சொல்லிக்க முடியாத வார்த்தைகளா என்னுடைய கொடையில் வந்து உட்காரு அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கும். அவனுக்கு வந்து இப்போ இவ்வளவு வயசாச்சுன்ட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வயசானவாள் எப்படி பேசுவாளோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருந்துருக்கு அந்த மந்திரத்துலன்னுட்டு அவள் இதெல்லாம் எடுத்து எழுது. அதனால இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ தவறுகளாம் வந்து இந்த பழக்கம் குழந்தைகளை பண்றதுங்கிறது வயசாக பண்றதுதான் வேதத்தில் இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்து ஒரு புஸ்தகம் கூட போட்டிருக்கா. அதுக்கப்புறம் அந்த புஸ்தகம் கூட அது சரியில்லைன்ட்டு இன்னும் சில பண்டிதோட இருக்கிறவா சம்ஸ்கிருதத்துல இங்கிலீஷ்ல போட்டா, அதுக்கப்புறம் சம்ஸ்கிருதத்துல அது சரியில்லைன்னு அதுக்கு சமாதானம் மாதிரி இன்னும் 2-3 பேர் போட்டா அதுக்கப்புறம் அது சமாதானம். அதுக்கு அப்படியே வந்து 2-3 மேல் போட்டு சரி 4 பேர் எழுதினேன். அப்புறம் பண்டிதாவே சில பேர் வந்து சீனாசன் சரியில்லைட்டு அப்படி சில பேர் எழுதினேன். அப்புறம் அது சரியில்லைன்னு சில பேர் எழுதினேன். அப்படி 2-3 பிரகாரம் வந்து 2-3 வாதங்கள் வந்து மேல அந்த காலத்துல அது இருக்கு. அதுக்காக இல்லை, அந்த அதுல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் உதாரணங்கள் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் நாங்கள் முன்னிறுத்துக்காக சொன்னேன். அதாவது இந்த ஒரு வாக்கியம் இருக்கு, கந்தர்வாய கந்தர்வால் லக்னவே ரவிஞ்ச புத்திராம் சப்ராமஸ்தே இமாம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் கிரகிக்கிற காலத்துல ஒரு மந்திரத்தில் இப்படி இருக்கு. சோமன்கிறவன் கந்தர்வனுக்கு இந்த கண்ணியை கொடுத்தான். கந்தர்வன் அக்னி இடத்துல கொடுத்தான். அக்னி இப்ப எனக்கு கொடுக்குறான். அக்னி மஸ்தம் அசோதிமாம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் முக்கியமான வாக்கியம் இருக்கு. அந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சோமங்கிறது. அப்புறம் தர்மசாஸ்திரத்தில் இருக்கிற காலத்துல ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பொன் குழந்தைக்கும் இந்த சோமன் வஸ்திரம் கட்டிக்கிற வரைக்கும் சோமன் ஒரு தேவத்தை. அது மாதிரி துணிசக்திக்கு தெரிகிற வரைக்கும் துணிசக்தியான லஜ்ஜை வர வரைக்கும் சோமனுடைய அதிகாரம். அந்த லஜ்ஜை வந்து ருத்து வர வரைக்கும் கந்தர்வனுக்கு அதிகாரம். அந்த கந்தர்வனுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் வந்து அக்னிக்கு அதிகாரம். அந்த 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் மனுஷனுக்கு அதிகாரம். இந்திய வாக்கியம் இருக்கு அதே வயசுல சோமஸ்திரமோ விவேகம் சர்வோ விவித உத்தரக. சோமம் வந்து முதல்ல கிரகிச்சுட்டான் அந்த கண்ணியை, அப்புறம் கந்தர்வன் கிரகிச்சுட்டான், அப்புறம் அக்னி கிரகிச்சுட்டான். திரியஸ்தோ மனுஷதாக மனுஷரா இருக்கா 4வது அதிகாரம். அப்புறம் தர்மசாஸ்திரம் சொல்றப்போ சோமனுக்கு இந்த குழந்தை சோமம் கட்டிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த துணி கட்டிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் ருத்து வர வரைக்கும் கந்தர்வனுக்கு அதிகாரம், அதுக்கப்புறம் அக்னிக்கு அதுக்கப்புறம் 3 வருஷத்துக்கு அதிகாரம், அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு அதிகாரம்னு தர்மசாஸ்திரத்தில் தனியாக சொல்லிருக்கு. அது இன்னொரு அதிகாரம்னு சொல்றப்ப வேத மந்திரத்துல 2 வேத மந்திரம் இருக்கு. சோமஸ்பிரசமோதி வேதம் தர்வோதி வேத்ரான்னு சோமோதோகம் தர்வாய கந்தர்வோதி அக்னியே மந்திரா சப்ராமஸ்தமசோ இமாம். அந்த அக்னி எனக்கு கொடுத்தாருன்னு இருக்கு. இந்த 2 மந்திரம் இதே மாதிரி இருக்கு சமானமா. தர்மசாஸ்திர விவரம் சொல்றப்ப இந்த மாதிரி இந்த வருஷத்தினுடைய கணக்கு சொல்லியிருக்கு. அதனால மனுஷன் விவாகம் பண்ணிக்க வேண்டியது பிருத்தியாகி 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க தவிர வேதத்தினுடைய 2 மந்திரத்தையும் அனுசரிச்சு. அது தவிர தனித்தனியா வேத மந்திரங்கள்ல ஒருத்தர் பேசிக்க மந்திரங்களை பார்த்தோம்னா 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு அப்போ காமப்பிரவருத்தி ஏற்படக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து என்னுடைய தொழில் உட்கார்ந்து பிரார்த்திக்கணும், அதுக்கு வேதத்தெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும், இந்த சாம்பத்தி சரியா இருக்கணும்னு சொல்லணும். அப்படி வந்து இப்படி எல்லாம் சில மந்திரங்கள் அதுல இருக்கு. சின்ன எழுதின மந்திரங்கள்லாம் நான் சொல்றேன், அந்த மாதிரி இருக்கு. இதை தவிர தர்மசாஸ்திரத்துல மனுஷன சாஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. ஸ்ரீநகரசான் குமாரி விஷ்ணு ஊர்தம் காலாய தஸ்மாத்
இந்தேக சம்பதி அப்படிங்கிற வாக்கியம் இருக்கு. குமாரியானவள் ரித்துவானத்துக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் நிரீட்சதை எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் ஊர்தும் காலாய தஸ்மாத் கேட்டுக்கே அர்த்தம் கேட்டுக்கணும். அந்த புத்தகம் கேட்டுக்கா இன்னும் கேட்டுக்கல, இந்த வேதம் கேட்டுக்கல, இதையும் கேட்டுக்கா நீ கேட்டுக்கிட்டே நீ கேட்டீங்க உனக்காக இருக்கு இந்த வாதங்கள்லாம் காவியம் இருக்கு இல்லையா? சரி சரி. 3 வருஷான் நிதீட்சேத குமாரி ருசுமதி சதி ஊர்துகாலாய தஸ்மாத் இந்தேக சம்பதி. குமாரியானவள் ருசுமதியாகி 3 வருஷம் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் தனக்கு தனக்கு தகுந்த பத்திய அதுக்கப்புறம் அடைய வேண்டியது அப்படின்ட்டு அவரோட வாக்கியம் இருக்கு. அதனால இவ்வளவு வாக்கியமும் வந்து இந்த 2 வேத வாக்கியம், இந்த 2 வேத வாக்கியத்துக்கு சோமன்னா என்ன, கந்தர்வன்னா என்ன, அவளுக்கு எத்தனை வருஷம் அதிகாரங்கிறது அதை விவரணம் பண்ண முடியாதுங்கிற வாக்கியம். அதுக்கப்புறம் பெண்கள் ரித்துவானதுக்கு ஒரு 3 வருஷம் வரைக்கும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் வந்து தனக்கு தகுந்த பத்திய அடைய வேண்டியதுங்கிற வாக்கியம். இவ்வளவும் வேதம் ஸ்மிருதி அவ்வளவும் இங்க வந்து ஐக்கியம்சமா ஒரே அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதனால இந்த இங்கே வந்து இந்த இதா வந்து குறுக்கால் முதல்ல நம்ம தேசத்துக்கு வர காலத்துல அதெல்லாம் வந்து அப்ப கொஞ்சம் தர்மம் நியாயம் வச்சுட்டு இருந்தா, கொஞ்சம் அக்கிரமம் பண்ற சமயத்துல கூட கொஞ்சம் பொட்டு கட்டிட்டா அந்த பொண்ணை போடுறது இல்லைன்னு வச்சுட்டு இருந்தாலும். அதனால வந்து எல்லாருமே சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்போ பொட்டு கட்டிட்டா நமக்கு இந்த குழந்தைக்கு ஆபத்து இல்லாம இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பயம் வந்து அப்போ குழந்தையில இருந்து பொட்டு கட்டினாள் அப்படிங்கிறது. அதனால தர்மசாஸ்திரத்திலேயே இல்ல, இதுலயே இல்ல, வேதத்திலேயே என்ன ஸ்பஷ்டமா இருக்கு. அதனால இந்த பழக்கமும் நமக்கு வந்திருக்கு. இந்த பழக்கம் எப்போ வந்து கேட்டா இந்த மாதிரி திருக்கால் வந்து ஒரு 700 வருஷம் நம்ம தேசத்துக்கு வந்த காலத்துல, அப்ப ஆரம்ப காலத்துல இன்னும் தர்ம நியாயமா இருந்திருக்காங்க. இது தேவதம் இருக்கு. அந்த காலத்துல தர்ம நியாயமா இருக்கிற காலத்துல பொட்டு கட்டிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணை அப்படின்னு வச்சிருந்தா பொட்டு கட்டாத கொண்டு போய் சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டு இருந்ததுக்காக இந்த கல்யாணம் இப்படி இருந்தது அப்படின்னுட்டு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி அனுசரிக்க இன்னைக்கு அந்த அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதைத்தான் ஆதாரமா வச்சிருந்து 2 சகை நம்ம சிவசாமி இருவாள், சுந்தரம் இருவாள், கிருஷ்ணாமி இருவாள், எம்ரங்காச்சாரியர், இவன் 4 பேரும் இருந்து மைசூர் மகாராஜா, திருவாங்கூர் மகாராஜா வருடத்துல நிறைய பணம் வாங்கி ஏழு பணத்தை போட்டு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெரிய சகை, திருவாரூர் ஒரு பெரிய சகை, 2 சகை நடத்தினான். அந்த 2 சகை நடத்துறதையும் இப்படிதான் தீர்மானம் பண்ணி 2 புத்தகம் போட்டிருக்கா. வித்வான்களோட அபிப்பிராயங்கள்லாம் இதுன்னுட்டு அதை வச்சிருந்தா இது சாரவாசத்தை வந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் வந்து மதத்துக்கு விரோதம், தர்மசாஸ்திரம் அப்படி இல்லை, எங்க மதத்துக்கு ஹிந்து மதத்துக்கு வந்து குழந்தைகள் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கெல்லாம் சொன்னப்போ இது குழந்தை இப்போ இதுக்காக ஏற்பட்டது இல்லை. இந்த சாரவாசத்துக்காக இதுக்கு 30 வருஷத்துக்கு இங்கே 2 சபை தீர்மானம் ஆயிட்டு அதை பத்தி ரிலிஜியஸ் பிரச்சனை பத்தி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தீர்மானம் ஆயிட்டு 2 புத்தகம்னுட்டு நம்முடைய பெரிய ஸ்தானத்துக்கு இருந்தவால அப்ப சீனிவாச அவளுக்கு சிஸ்டர் இருந்தவர். அப்போ அந்த காலத்துல சின்னவராக இருந்தவர். அப்புறம் தான் சீனிவாச பெரிய ஸ்தானத்துக்கு வந்தார். இவன் 3 பேருமா சேர்ந்து, இவன் 4 பேருமா சேர்ந்து எம்எல்ஏ சேர்ந்து மகாஜாக்களும் சேர்ந்து பெரிய வித்தியாசம் வச்சு எல்லாருக்கும் 100-150 இப்படி சம்பாவனை பண்ணி 2 சகை பெரிய சகையா காஞ்சிபுரத்துல ஒன்றும் திருவாரூர் ஒன்றும், காஞ்சிபுரத்துல வைஷ்ணவனுடைய முக்கியமான ஸ்தானம், திருவாரூர் ஸ்நாத்தாவுடைய ஸ்தானம் வச்சு இந்த 2 இடத்துலையும் பெரிய வித்தியாசம் ஏற்படுத்தி ஒன்று இதுக்கு அப்புறம் தான் தீர்மானம், வித்தியானத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு எழுதிக்கிட்டா. அப்ப எழுதிட்டாவே அப்ப வந்த பில்லெல்லாம் சின்ன ஒரு பில்லு கொண்ட ஒரு சட்டம் இருந்தார், அதெல்லாம் நிராகரணம் ஆகிட்டு. ஆனா கடைசியில வந்து இதுல வந்து கவர்மெண்ட்ல சாரதாங்கிறவங்க கொண்டு வந்த சமயத்துல அப்பவும் 50% வச்சுக்கல. ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு ஓட்டு பண்ணுங்கன்னு சொன்னா, நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல இந்த காங்கிரஸ்கார வகுப்பு கொடுத்துறாங்கிறதுக்காக காங்கிரஸ்காரருக்கு ராஜ்யம் தான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், இந்த மதத்தையாவது எடுக்கிறதுக்கு அவ இஷ்டப்படி நம்ம வந்து சேர்ந்துருவோம்னுட்டு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் போனா போது மதம் தானே வருது, இது கொஞ்சம் திருப்தி பண்ணுவோம், உங்க சோசியல் டிபார்ட்டுக்கு நாங்க சகாயம் பண்ணிட்டோம் பாருன்னுட்டு காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு வந்து செலவு பண்ணுவோம்னு உயர் இளைஞர்களை அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு நினைச்சிட்டு இந்த நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸுடைய பலம் போட்டுதான் அன்னைக்கு அது பாஸ் ஆச்சு. அதுலயும் பாக்கி அப்பவும் பாஸ் ஆகல. அதுக்கு சீனிவாசி 2 இந்த புத்தகத்தையும் எழுதி 2 சபையும் கூட்டி அதுக்கு 2 பேரும் சொல்ல குன்னுங்கர் இந்த பில்லு ஆக்டும் என்ன இருந்தாலும் கடைசியில மூட நம்பிக்கை தான் இருந்து இருக்கும். கடைசியில் கவர்மெண்ட்டினுடைய பலத்தை வச்சுட்டு அப்ப பாஸ் ஆச்சு. நம்ம ஹிந்து இருக்க எல்லாருமே ஆசைப்பட்டுட்டா இங்க இருந்து, அதனால அது ஒன்றும் பாஸ் ஆகல. கடைசியில கவர்மெண்ட்டினுடைய பலத்தை வந்து சாரதா சட்டம் பாஸ் ஆச்சு.
அது லௌகிகம் அப்படி வேணா போட்டோம். நான் இப்ப சாஸ்திரமா சொல்லிட்டேன். இப்போ இல்ல பண்ண வேண்டியது ருத்து ஆன உடனே கூட பண்ணப்படாது, இன்னும் 3 வருஷம் கழிச்சு தான் மாப்பிள்ளை வேணும் தானே இப்ப நான் சாஸ்திரம் சொன்னேன். இப்போ ஆனா நிச்சயம் உபன்யாசம் பண்ணி இருக்கிறது 7 வயசுல இருக்கேன். சாஸ்திரம் சொல்றது ரிசல்ட்டுக்காக சொல்ல வரேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் படிச்சு இதுல வாத்தியாரா இருந்தவாலும் பண்டிதாலும் 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அநேக பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மனசுக்கு வாங்கிட்டு குழந்தைகளுக்கு சொல்ற அப்புறம் மனசுக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி எல்லாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஒரு உதாரணத்துக்காக ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டை நான் எடுத்து சொன்னேன். இப்ப நம்ம கல்யாணத்துல 8 விதமான கல்யாணம்னு வேறு. பிராமணன் ஒரு கல்யாணம், ராஜாபத்தியம் ஒரு கல்யாணம், ஆசுரம்னு ஒரு கல்யாணம், காந்தர்வம் ஒரு கல்யாணம், ஸ்வயம்வரம் ஒரு கல்யாணம், இப்படி அநேக கல்யாணங்கள் உண்டு. பைசாகம் ஆசுரத்தை ஆசுரம் வேறையா? ஆசுரம், ராட்சசம், பைசாகம் 3 தானே? சரி, இப்படி இவ்வளவு தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இது கல்யாணம். ஸ்வயம்வரம் வேற, அதுக்கப்புறம் காந்தர்வ விவாகம் வேற, இப்படி எல்லாம் கல்யாணம் சொல்லிருக்கு. அதுல 8 பிராமண விவாகம்னு அது ஒரு தனி விவாகம். அந்த பிராமண விவாகம் கன்னிய தகப்பனார் தாயார் பார்த்து ஒரு வரனுக்கு தானம் பண்றது பிராமண விவாகம்னு சொல்லிருக்கு. இவ்வளவு நம்ம அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு இந்த பிராமணர்களுக்கு சுயமரம் கிடையாது, சத்திரியாளுக்கு சுயமரம் உண்டு. அந்த மாதிரி பாக்கிய வருணத்துக்கும் காந்தர்வம் உண்டு. இன்னென்ன வருணத்துக்கு இன்னென்ன விவாகம்னு பிரிச்சிருக்கு. அதனால பிரம்மட்சத்திர விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த காலத்துல வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வேத மந்திரங்களோட தான் அத்தியன மந்திரம் சொல்லணும். அதனால மந்திரங்கிறது ஜெனரலா ஜெனரல் பாப்புலேஷனுக்காக சாமானியமா பிரவர்த்திச்சது. அதுல ஸ்பெஷலா சில விவாகங்கள் இருக்கு. அதுல பிராமண விவாகங்கிறது மாதா பிதாக்கள் பார்த்து கொடுக்க வேண்டியது. அப்பேற்பட்டது பிராமண விவாகம்னு பேரு. பிராமண விவாகம்னா பிராமணாதான் வேணும்னு அர்த்தம் இல்ல, பிராமணாளுக்கு வேற விவாகம் கிடையாது. அதனால பாக்கிய வர்ணத்துக்கு எல்லா விவாகமும் அதிகாரம் உண்டு. அவ்வளவுதான். விவா பண்ண வேண்டியது இந்த பிராமண விவாகம் மாத்திரம் தான் பிராமணாளுக்கு. எல்லா மந்திரத்துக்கு தான் வேதமே தவிர பிரம்மட்சத்திர விஷயம் எல்லாருக்கும் தான் வேத மந்திரம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி சொன்னதுல இந்த இது இருக்க இந்த பிராமண விவாகத்துல, அதாவது பிராமணன் ஒரு விவாகம் அதுக்கு லட்சணம் சொல்லியிருக்கு. அந்த விவாக பிரயோகத்துல ஒரு மந்திரம் வேதம், அதுவும் வேத மந்திரம் தான். அந்த மந்திரம் என்னட்டா, அந்த மந்திரத்தை இப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த பிராமண விவாகத்துல கந்தர்வ பூஜைன்னு ஒண்ணு பண்றோம். கந்தர்வ பூஜைன்னு பண்ணிட்டு அந்த கந்தர்வன் ஆவாகனம் பண்ணி அவனுக்கு பூஜை பண்ணி அவனுக்கு ஒரு மந்திரம், அதுவும் வேதத்துல இருக்கிற மந்திரம். இந்த சோம கந்தர்வாயாங்கிறது எப்படி ஒரு வேதத்துல இருக்கோ அதே மாதிரி உதீர் ஸ்வாதோ விஸ்வாவசோ, விஸ்வாவசோன்னா கந்தர்வனுக்கு பேரு. அத்த இந்த கன்னியிடத்துல இருந்து ஹே விஸ்வாவசோ, ஹே கந்தர்வா, நீ நான் இவரை கிரகிச்சுக்கிறேன், அதனால நீ விலகணும் அப்படின்னு அவனுக்கு பிரார்த்தனை கந்தர்வனுக்கு பூஜை பண்ணி அவனுடைய அதிகாரத்துல வச்சுட்டு இருக்கா. அப்போ உள்ள அந்த அந்த வயசுல அந்த நிலையில கந்தர்வன் தான் அதிதேவதையா இருந்து அந்த சரீரத்தை ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த சமயத்துல. இப்ப நான் மனுஷனுக்கு நான் வாங்கினுட்டேன், நீ இதுல இருந்து விலகணும் அப்படின்னு. கந்தர்வ சேரம் போனட்டா வஸ்திரம் தரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ருசி வாரத்துக்கு முந்தி இருக்கிறது கந்தர்வனுடைய சேரம். அந்த கந்தர்வனுக்கு பூஜை கந்தர்வ பூஜைன்னு ஒண்ணு பண்றோம். இது இந்த மந்திரத்தையும் சொல்றோம், அதுவும் அந்த கிரகம் இருக்கிற மந்திரம். அதனால பிராமண விவாகத்துக்காக ஏற்பட்ட மந்திரத்துக்கு இதெல்லாம் ரிலவெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் வருது நமக்கு. இப்போ ரெண்டாவது இந்த ஸ்ரீனிவாசாந்தி தீட்சேத குமாரி இருமதிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, தானா பெண்கள் நான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஆகக்கூடாது. தாரா பிதிர்கதாயின்னு சீதை சொல்றப்ப கூட ராமாயணத்துல எனக்கு அப்பா பண்ணி வச்ச பொண்ணு அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு கௌரவம் இருக்கு. அதனால நானா இங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு கூட அவ்வளவு பிரேமம் இருக்காது. அப்பா எனக்கு பார்த்து பண்ணி வச்ச ஒரு விவாகத்தினால அப்படி இருக்குதுன்னா இது அகஸ்திய ஆசிரமத்துல அந்த அத்திரி ஆசிரமத்துல ராமன் போற காலத்துல சீதை அனசூய இடத்துல செஞ்சுட்டு காலத்துல இப்ப ராமாயணத்துலாம் சொல்றாரு அந்த மாதிரி சொல்றான்ட்டு இந்த மாதிரி விவாகத்தை சரியா அப்புறம் சத்திரியாலும் இந்த மாதிரி விவாகம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத காலத்துல எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கிறதுனால இந்த பிராமண விவாகத்துக்கு உதயசுவாச விஸ்வாசம்னு விஸ்வாசத்துக்கு கம்பீரவருடைய அதிகார காலத்துல தான் பண்ணணும். அது எப்போன்னு கேட்டா குழந்தை வசனம் தெரிச்சதுக்கு அப்புறம் ருசுவாரத்துக்குள்ள பண்ணணும் மட்டும். அதே கௌதம தர்மசூத்திரம்னு ஒவ்வொரு சூத்திரங்கள் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றப்ப ஒவ்வொரு பிரதானம் பிராகிருத்தோ கன்னியாதானம்ங்கிறது ருத்துவுக்கு தானம் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கு. இந்த இது இருக்க அவ தானா கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது குழந்தைகள்.
அதனால அவ பெரியவக அவளை பிதாவோ அல்லது பிராதாவோ இவ 2 பேரும் தான் இருந்து ஒரு இதுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி எடுத்து பிதாவும் கவனிக்கல, அநேக இது அப்படி இருக்கு. அவன் ஏதோ அசடா இருக்கான், கவனிக்கல, வேற ஏதாவது தன்னை கவனிக்கல, நாதியும் இல்லை அப்படின்னு இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்றது தானே. அப்பவும் தான் ஆனாலும் தன்னை பண்ணி கொடுக்குறாளான்னுட்டு உறுதியாக 3 வருஷம் வரைக்கும் பிரதீட்சை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது எல்லா வருடத்துக்கும் தான், இந்த வருடத்துக்கு இவங்க மாத்திரம் இல்லை. அப்போ அதுதான் ஸ்ரீனிவாசான் நிதி சேத குமாரி இருக்குமதி சுத்தின்னுட்டு தன்னை இன்னொருத்தர் கொடுக்குற இதாக கொடுக்கணும். அதுக்குள்ள கூட தானா கூட இருக்கு ஆயிட்டா கூட தானா ஒன்றும் பிரவர்த்திக்கு இது பண்ணப்படாது. அப்போ அவளுக்கு தோஷம் கிடையாது. இன்னொரு கொடுக்காதனால கொஞ்சம் நாள் ஆயிட்டு தானே அப்போ தோஷம் கிடையாதுன்னுட்டு அது சொல்லிருக்கே தவிர இவ கொடுக்குறவா இந்த காலத்துல தான் அவளுக்கு பண்ணி ஆகணும், இவ விவாகம் பண்றது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கொன்னும் இருக்கிற இது. அந்த மாதிரி காந்தர்வம் அந்த விவாகம் கிரமாசனமான ஆசிரம் அந்த விவாகங்களுக்கு கிரமாவே இந்த துரியஸ்தே மனுஷியாகனா 3 அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் 4வது மனுஷனுடைய அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதனால இது புதுசா இல்லை. இது சீட்டுக்கே இத்தனை வயசுலாம் கல்யாணம் ஆச்சு, அவளுக்கு இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் பண்ணினா அப்படின்னுட்டு இன்னும் அந்த இதுலயே உபனிஷத்துல வரப்போ இருக்கு ஆகாத தன்னுடைய சம்சாரத்தோட கூட 60 அப்படின்னுட்டுலாம் இருக்கு சில இடங்கள்ல. இங்கே கல்யாணம் நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பண்ண வேண்டிய விதி இந்த முதல்ல இந்த வேத மந்திரத்துக்கோ கந்தர்வனை விலக சொல்ல முடியாத விவாக மந்திரத்துல கந்தர்வனை விலக முடியாத விவாக மந்திரமே ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மந்திர ஒரு அர்த்தங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவா பார்த்து முதல்ல பார்த்தோம்னா ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆட்சேபம். அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம சமாதானப்படுத்தி சொல்லணும். அதனால பிராமண விவாகத்துல இந்த மாதிரி 7 வயசு 8 வயசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு லோக விவகாரங்கள்லாம் தெரியறதுக்கு முன்பே அவளுக்கு பத்தியே பக்தின்னு விட்டு பத்திய இடத்துல பக்தியா இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பின்னால எந்த காலத்துலயும் அதே பக்தியானது அவளை அனுசரிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரம். அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் அடியோட போயிட்டு ஒண்ணுமே தெரியல, நமக்கு பெரியவாளுக்கு தெரியல, குழந்தைகளுக்கு தெரியல, அப்படி இருக்கு. அதனால ஒரு ஆர்கனைசேஷனாவது நமக்கு இருந்ததுதானே அந்த குழந்தை காலத்துல இந்த ஐடியாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சொல்லி அது லோகத்துல எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பரவ முடியாது செய்யுது. நம்ம கல்ச்சர் என்னதுங்கிறத வெறும் லெக்சர்னாலையும் புத்தகத்தினாலையும் ஒன்றும் நமக்கு தீர்மானம் பண்ண முடியாது. அப்படியே அனுஷ்டானத்துல இருந்து காரணம் ஒரு இளம்பரம் சாந்தம் பண்ணணும், குழந்தைக்கு இது பண்ணணும், கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும், கொஞ்சம் பிராணாயாமம் பண்ணணும், கொஞ்சம் தியானம் பண்ணணும், 2 மந்திரத்தை ஆவர்த்தி பண்ணணும், கொஞ்சம் மடி வெட்டிக்கணும், ஆகாரத்துல இந்த மாதிரி சுத்தியா இருக்கணும், கண்ட ஆகாரங்கள் சாப்பிடக்கூடாது, கண்ட இடத்துல சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற பழக்கத்துல கொண்டு வந்தா கல்ச்சர் இருக்குமே தவிர பாக்கி பேப்பரும் லெக்சரும் லைப்ரரியும் இருந்துட்டானா என்ன அழகுக்கு தான் இருக்கும். வாஸ்தவமான கல்ச்சர் ரசிக்கப்படுறதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கல்ச்சர் விருத்தி ஆகணும்னா இருக்கணும்னா விருத்தியோட அப்புறம் கொஞ்சம் இருக்கணும்னா இதே சில குழந்தைகளாவது எடுத்து கொஞ்சம் அனுஷ்டானத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அவ ஒரு முறையில பேசிக் ஸ்கூல்னுட்டு அவ ஒரு அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வந்துருக்கா. அதுல அவ ஒரு பழக்கத்துக்கு எல்லாம் நேரம் பழகணும்னுட்டு அது இருக்கட்டும். நம்ம கல்ச்சர் ஹிந்து கல்ச்சர் இருந்தாலும் அதை ரசிக்கிறதுக்கு நாம் இந்த மாதிரி அனுஷ்டானத்திலேயே தான் நாமும் கொண்டு வரணும். அதுக்கு சக்தியாவது நம்ம செலவிக்கிறது ரொம்ப பெரிய அதிகமே இல்லை. இப்ப பாடசாலை வச்சு அநேக இடங்கள்ல ஒருத்தனுக்கு 5-6 வருஷம் வேதாத்தியனம் பண்றதுக்கு ஒரு பையனுக்கு 20-25 ஆயிடும். நேர அத்தியனம் பண்ணி ஒரு பாடசாலைக்கு மணியார் வேற, சம்பளக்காரன் வாத்திய இது சமயக்காரன் வேற, கட்டடம் வேற, இதுலையும் பார்த்தோம்னா ஒரு இந்த நாள் 20-25 ரூபாய் ஆயிடும். அதுக்காக ரொம்ப குறைச்சல் நாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்குறோம்னு நாம் சொல்றது அவளுக்கு அவன் குறைச்சல். அதனால அதையாவது கொடுத்து அதுக்கும் வந்திருக்கு. நான் 2 ஊர்ல பாத்துருக்கேன். அதனால இந்த ஊர்லயும் வரலாமோன்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. அது நேரம் பிரத்யட்சமா பார்த்து குழந்தைகளை கேட்டுறேன். குழந்தைக்கு சந்தை இருக்குன்னு தோன்றது. எல்லா இடங்களும் இங்க இருக்குன்னா எனக்கு ஆசையா இருக்கு. இங்க சந்தை இருக்குன்னு தோன்றது. அதனால இப்ப எனக்கு நான் உதாரணம் 50 வயதில் குடும்பம் வச்சிருந்து ஆரம்பிச்சுட்டான் மன்னார்குடியில. அப்ப 36 வயதில் தான் இப்ப ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஏறிட்டு இருக்கு. டாக்டர் என்ன பண்றது யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கா. எப்படி இருந்தாலும் பையன் வந்த பையனை விட வேண்டாம், எங்களையும் வச்சுக்காதுன்னு பையனும் கேட்டுக்கிறான் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டோம். அத்தியனம் பண்றோம், நீங்க எப்படி இருந்தாலும் எங்களை விடாம ஆதரிக்கணும்னு பையனும் கேட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அதுக்குதான் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க அந்த மாதிரி 50 வயசுகள் தானா வாலண்டியர் பண்ணிட்டு வந்து சேர்ந்துட்டான்னு சொன்னேன். அதனால இங்கே நிறைய பையன்கள் வரும்னு தான் எனக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதனால இந்த அபிப்பிராயங்கள் எல்லாம் பின்னால அந்த பையனுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்ல பழக்கங்களை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் ஆச்சாரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பின்னாலே ஒரு வரமுறைக்காவது இருக்க முடியா பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு கைங்கரியத்தை நம்ம ஹிந்து கல்ச்சரை ரசிக்கிறதுக்கு வேண்டிய கைங்கரியத்துக்கு நம்ம ஒரு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கூப்பிட்டது. அது கொஞ்சம் பெரியவாளும் கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத அவளும்
இந்த பிரயோகங்கள்லாம் அவளும் மனசுக்கு பார்த்துட்டு அதுல என்னென்ன இருக்கு, அது வித்யாலயம் என்ன அர்த்தம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு, நம்ம மந்திர பிரயோகங்கள் என்னது அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம், இங்கிலீஷு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு, கொஞ்சம் வேகம் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு லெக்சரர்ஸ், ப்ரொஃபசர்ஸ் அவளும் கொஞ்சம் கலந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அந்தந்த இடத்துல பையனுக்கும் ஒரு சமயத்துல போய் கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கும். அவளும் அதை தயார் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் இப்ப காலேஜஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல நிறைய மனுஷாலும் இருக்கா. அவளை ஒருத்தருக்கு கலந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கல்ச்சரை அனுசரிச்சு குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லணுங்கிறத அவளை கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும் அந்த காரியத்துல. அப்படின்னு இந்த 2-3 காரியத்தை எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் காதல வர முடியா சொல்லணும் அப்படின்னு மொத்தமா நான் எடுத்தாலும் இன்னும் பழசு வயசுங்கள இப்ப எவ்வளவு முன்னேறி போச்சு. வெட்டுக்கும் ஆகாச விமானம் போறதும், சந்திரன் போறதும், அது வரும் இது வரும் தரடதான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் பழசு பிடிச்சு எழுதிட்டு இருக்கு இல்லைன்னுட்டு எல்லாம் பழசுங்கிறதுக்காக வந்து எழுதுன்றதா அப்படின்ட்டு அநேகமா நேரு முதற்கொண்டு அடிக்கடி திருப்பி எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கா. சென்ட்ரல் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாரும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா பழசு வயசுன்னு பிரிச்சுட்டு இருக்கே. என்ன பழசா இருக்கா, எப்படி போயிட்டு இருக்கிறதா இன்னும் பழசு வயசுன்னு பிடிச்சி எழுத்துண்டு கஷ்டப்பட்டு அழுதுண்டு அந்த அழுகல் எல்லாம் பிடிச்சி உத்தர கொடுத்துடல அப்படின்னுட்டு இதுதான் ரொம்ப அடிக்கடி திருப்பி எல்லாரும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்ப பழசுக்காக வேண்டாம், புதுசுக்காக வேண்டாம், அதுதானே ஒரு உண்மை இருக்கா, நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம செய்யணும். புதுசா இருந்தாலும் அப்படிதான், பழசா இருந்தாலும் அப்படிதான். இப்போ அலெக்சாண்டர் வந்தப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்தது, பழைய காலம் தான் அது. அன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவனோட கூட வந்திருக்கிறோம் மெகஸ்தீனிஸ் எழுதிக்கிறதுலாம் இந்தியாவில் நாங்கள் பார்த்தோம். இதுக்கு நாங்கள் அநேக தேசங்கள் வந்து பார்த்துன்னு வரோம். இந்தியாவில் என்னன்னா எந்த சாமான் எங்கே போட்டாலும் அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. இங்க இருந்து பொய் சொல்றவங்க அத்தனையும் காணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கான். அவன் பார்த்ததுல இந்த கிரீக் ஒரு சமயத்தில் 3 பேர் வரப்போ பொய் சொல்றதையும் அத்தனையும் காணும். சாமான் போட்டது அப்படியே கிடைக்கும் இந்தியாவில், காரியமே இல்லை அப்படின்னு கவனிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கேன். ஒப்பந்த சம்பந்தம் இல்லாதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன். முந்தைய வாங்கினா இங்கே வாங்கினா அப்படி நீங்க கேட்டுக்க இல்லையா, இப்படிதான் எழுதியிருக்கேன். இப்ப எல்லாரும் பொய் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான், எல்லாரும் பிப்பா கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான். இது ரொம்ப புதுசு. இப்போ அதனால இந்த பயசெல்லாம் தள்ளிட வேண்டியது. அதனால சத்திய கட்டுதான் புதுசா இருக்கு. இல்லையா சொல்லவே கூடாது, சத்தியமா இருக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பழசைங்கிறதுக்காக ஒண்ணா புதுசைங்கிறதுக்காக ஒண்ணா. என்னவோ அந்த பழசெல்லாம் எனக்கு திருப்பி சொல்றேன், பழசெல்லாம் கட்டி இவங்க சூற எறியுங்கிற திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதான் பழசு. அங்க எல்லாரும் திருட ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் மாறி போட்டுருக்கோம். அதனால ஆகாசத்துக்கு ஓடுறது எல்லாம் திருடுறோம், எல்லாம் பொய் சொல்றோம், எல்லாம் வாங்குறோம் எல்லாரும். அதனால ஏன்னா 5000 4,000 எல்லாமே வாங்கிட்டு இருப்பா வித்தியாசத்தோட பாதிக்காதுல. இப்போ குடியானவனுக்கு லஞ்சம் வாங்குறதே தெரியாது, சாமானிய ஜனங்களுக்கு பென்சிலும் தெரியாது, லஞ்சம் வாங்குறதும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. இப்ப இந்த எலெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பணத்தையும் லஞ்சத்தையும் வாங்கிட்டு அவருக்கு வாங்குறேன்னு இவனுக்கு ஓடிட்டு பென்சில் சொல்லிட்டு நகர இடங்களும் டெமோக்ரஸில அத்தனை பேர் கவனம் 4 பேர் லஞ்சம் வாங்கிட்டு பென்சில் இருந்தாப்பா. இப்ப ஜனங்கள் ஒத்தவங்க கூட பென்சில் ஆக கிடையாது, லஞ்சம் வாங்க கிடையாது, வந்துருக்கு. நம்ம டெமோக்ரஸி வந்துட்டு என்ன பண்றது இருக்கோம், டெமோக்ரஸில இருந்து வேற எதுவும் இல்லை. அதனால இப்ப வந்துட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்க பென்சில் கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது, இதெல்லாம் பிரயோசனம் பழைய நான் எல்லாம் மாறிட்டோம், எல்லாம் நேர முன்னுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நேற்று பார்த்தா நேற்று என்ன தோன்றது, நான் திரும்பி பழக சொல்றதுல இப்படி தோன்றது. சரிதான் இருக்கா அவர்கிட்ட நான் பார்த்து நான் என்னத்தை கேட்கறது வரான்னு நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதாவது இதெல்லாம் பரிசு அவகாட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பழசாவது புதுசாவது பழசா எது உண்மை நமக்கு எது பிரயோஜனம், எதுல வந்து பக்தி வருவோம், எதுல வந்து கெட்ட நடக்கையோ அனாச்சாரமோ இப்படி எல்லாம் கடுவில் வராம இருக்கோம். அந்த காரியம் நமக்கு புதுசா இருந்தாலும் சரி, பழசா இருந்தாலும் சரி, இன்னும் புதுசா நல்ல கருத்து இருந்தாலும் அதையும் நம்ம எடுத்துக்குவோம். அதனால புதுசெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்குவோம் வந்தான்னு சொல்லுவேன். அதுக்காக பழசுங்கிறதுனால எது இருந்தாலும் சொல்றது பழசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சொல்லிட்டு வராதா அப்படின்னு, பழசுங்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு சொல்லிட்டு வரா அதை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு, ஏன்னா பழசு அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதான் பெரியவெல்லாம் சொன்னா காளிவாசனா அதான் சொல்லிருக்கேன். புராணத்தேவ நசாசலம் நவீனமத்து பிரகலம் நவஜம் சங்க பரீட்ச அன்னிபரப்பதன்ட்டு முறை பரப்பிரத்தியனே உண்டு. பழசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சரின்னு சொல்ல முடியாது, புதுசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சித்தம் சொல்ல முடியாது. அகிலம் நவஜம் நவீனமத்து பிரகலம் நவஜம், புதுசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. புதுசுலையும் நல்லது இருக்கும், பழசுலையும் நல்லது இருக்கும். எதுனா சொல்றோம் அதை வந்து பரீட்சிச்சு எது நமக்கு சேவமோ அதை நம்ம இருக்கணும். தவிர பழசுன்னு புதுசுன்னு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு எல்லாம் பழசுன்னு சொல்லிட்டு வேணா எல்லாரும் கேட்டுவாங்கிறதுக்காக இப்படி பிரச்சாரம் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு சில எல்லாரும் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா.
சாமானிய ராஜ்யத்தை பிரகாரம் பண்ற எல்லாரும் ஏதோ அடிக்கடி சொல்லிட்டு வராங்க. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு வரேன். இந்த பழசாது புதுசாது எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், எது நல்லதுன்னு தோன்றதோ அந்த காரியத்தை நாம் செய்யணும். அதனால இப்போ இந்த சம்பந்தமா எடுக்க வேண்டியது முதல்ல பணத்துக்கு எத்தனை தயார் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்கூல்ல போய் பையன்களையும் இந்த 2 கிளாஸ்ல வைக்கணும். ஒரு தடவை பையனை எடுத்துட்டோம்னா அவனை சிஎஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பேட்ச் நான் எடுக்க வேண்டியதும். இப்படிப்பட்ட குரு போடணும். வயசான காலத்துல வந்து அவளுக்கு நம்மளான குருஷ்ணை கொடுத்து உபகாரம் பண்ணிட்டு சம்பளம் இல்லாத சோதனம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனையோட அவளும் சில பேர் சம்பளத்தை எதிர்பார்க்காமையே சொல்றவாள் சில பேர் இருக்காதுல. ஆறாவது ஏழைகளா இருந்தாலும் இவன் ஒன்றும் சம்பளம் பேசிக்காம சந்தர்ப்பத்துல அவளுக்கு சௌகரியம் குருஷ்ணையா கொடுத்துண்டு அது கொஞ்சம் சரிக்கு. அது வந்து அந்த மாதிரி குழந்தைகள் அபியாசம் பண்ற காலத்துலயுமே அதே மாதிரி நிலைமையை நாம் சூழ்நிலை பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாம் மனசுல அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சாமானிய பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கிறவெல்லாம் நினைச்சா கூட போறோம். ஒரு தினவரி 4 பேரையாவது தயார் பண்ணலாம். அதனால வரமுதல் ரசிக்கிறதா இனிமே இந்த காலத்துல நமக்கு இந்த காலத்துல எல்லாம் அநேக நிமிஷம் மாறி போச்சு. வாகனங்கள், சௌகரியங்கள், ஆகாரங்கள், விவகாரங்கள் எல்லாம் மாறி போச்சு. மாறிப்போன காலத்துல நம்மளால எல்லாத்தையும் அடியோடு சீர்திருத்தம் முடியாது, ஒருத்தருக்கும் நடக்காத காரியங்கள். அதனால நான் காரியங்கள் லோக காரியம் நடந்துட்டு இருக்கணும். அதுல இவ்வளவு காரியம் நடக்கிறதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சில பேரை அந்த உண்மையான நிலையில சில பேர் இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும். அவன் அவர் வரவங்க இருந்தாலும் அதை பார்த்து அது நல்லது நமக்கு தெரியலையே துக்கப்படுறோம் ஒரு துக்கமாக விட்டு இருந்தானா அப்போ தானா நம்மளால முடிஞ்ச சமயத்துல நாமும் அந்த வழியில சேர்ந்து நாம் சேமத்தடையலாம். அதனால குருபக்தி, தெய்வபக்தி இதுக்கு மூலமான சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரத்தை குருகுல முறையில கொஞ்சமாவது அபியாசம் பண்ணணும். அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகத்துக்காகத்தான் இன்னைக்கு குருபக்தி தெய்வபக்தியை பற்றி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். சொல்லிட்டே இருந்தா எனக்கும் தெளிவு வருது. அதனால நிறைய இருந்தா சொல்ல சொல்லதான் நமக்கும் தெளிவு வருது. இருந்த உட்காந்துட்டு நினைக்கிறதே இல்லை. அரங்கத்துல இருந்து கேட்கறான்னு அது சொல்றது பண்றது சொல்லுறது வேணா நமக்கும் இருக்கிற சந்தேகம்லாம் கொஞ்சம் நிமிஷம் அலசி அலசி சுத்தம் வருது. அதனால நீங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு இன்னும் சுத்தப்படுத்தி கொடுத்துட்டு பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः.
शिवशक्तिस्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। ब्रह्मविष्णुशिवैक्यस्वरूपाय नमः। काञ्चीक्षेत्रवासाय नमः। कैलासशिखरवासाय नमः। स्वधर्मपरिपोषकाय नमः। चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः। लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः। ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः। भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः। साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याजकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः।
ஆபிசாரிக தோஷஹர்த்ரே நமः மிதாஹாராய நமः மிருத்யுமோச்சகசக்தியாய நமः ஸ்ரீசக்ரார்ச்சன தத்பராய நமः தாசானுகிரககாரகாய நமः அனுராதா நக்ஷத்ரஜாதாய நமः சர்வலோகக்யாதசீலாய நமः வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமः ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜா பிரியாய நமः ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः குருப்யோ நமः பரமகுருப்யோ நமः பரமேஷ்டிகுருப்யோ நமः பராத்பரகுருப்யோ நமः குரு பரம்பராபியாம் நமः குரு பாதுகாபியாம் நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரியவாச்சரணம்.